अस्सलाम वालेकुम सारे पंजाबी भैन भरावां नूं और जिहड़े गैर पंजाबी भैन भरा ने उन्हां नूं भी मेरा अमार शाह पंजाबी दा ढेर सारा सलाम। बच्चों वास्ते दुआवां, बुजुर्गों वास्ते दुआवां, वीरां वास्ते दुआवां। ये अज पहली बारी एक सवाल इंज दा मेरी नज़र तो गुजरिया, मैं घट वध सारा टाइम देख नहीं सकदा पेज ते अज इस नौजवान ने जिहड़ा कि गालबन मेरे बच्चों दी उम्र दा बड़े अच्छे तरीके नाल पुछया सवाल ते मेरा दिल कीता कि मैं लाइव आके ਇਹਦਾ जवाब ਦਿਆਂ और ये दसना भी चाहना बाकियां ਨੂੰ ਵੀ कि दूजे भी साडे बच्चे ने होर भी ਜਿਹੜੇ इस पेज ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕੇ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਗਰਜ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਗਰਜ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਮੀਜ਼ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ करदा है कि उसे तरीके उहदा जवाब देवे। इन्हां सवाल ये पूछा सी कि की पंजाबी स्पीकर दूजी कोई भी जुबान सीखना ते बोलना छड्ड देण। इहदा तो मुख्तसर ही जवाब ये है कि साडा तो बिल्कुल कदी भी ये नजरिया नहीं रहा कि पंजाबी कोई होर जुबान सीखण ही ना, ते ये तो बिल्कुल भी गलत गल है। सारियां जुबानां ज्यादा जुबानां सीखणियां चाहिदियां ने, असीं ते कदी नहीं आख्या कि जुबानां ना। दूजा सवाल इन्हां ये किहा कि दुनिया विच मुख्तलिफ किस्मां दे इल्म मुख्तलिफ इलाकियां ते मुख्तलिफ बोलियां बोलण वालियां सिखने ने। अगर उन्हां दी ये रोमन उर्दू लिखी है तो ज्यादा समझ नहीं आ रही, मतलब उन्हां दा कहण दा मकसद ये बुनियादी तौर ते पुछना चाह रहे ने, दसना चाह रहे ने कि मुख्तलिफ ज़बानां दी वजह तो ही इल्म दुनिया च फैलिया। इहदे च साडा तो कोई इख्तलाफ ही नहीं हुण, और जुबानां ज़ाहिर है जिन्नियां भी होण आंदियां होण उन्ना चंगा है, लेकिन सब तो जिहड़ी बुनियादी नौजवानां दे समझण वाली गल है ना जुबान दे बारे च, वो ये है कि जिहड़ा तुहाडा अपना एक्सप्रैशन है ना वो सब तो बेहतर होना चाहिए। बुनियादी मतलब एक ऐसा आदमी तर्जमा भी वही कर सकता जिन्होंने अपनी जुबान बोलनी आती होवे, दूजी जुबान तो दूजी तीजी जुबान का तर्जमा जिहड़ा है वो तो जाहिर है वो तर्जमा हमेशा तर्जमा रह जाता, वो कभी भी असल के बराबर नहीं हुंदा। ये किसी भी लिंग्विस्ट नूं पुछ लो, बड़े बड़े मारीने लसानियात नूं पुछ लो, तर्जमा ओरिजिनल एक्सप्रैशन का कभी भी एग्जैक्ट मुतबादल नहीं बन सकता, चाहे जिन्ना मर्जी को माहिर आदमी तर्जमा करना बैठा होए ते उहदे विच भी बेहतर तर्जमा वो कर सकदा जिन्हों अपनी मादरी जुबान आंदी होवे, अपना उहदा एक्सप्रैशन ठीक होवे। जे उन्हें अपनी आंदी होएगी जुबान ते ओ जाहिर है कि उहदे च इन्नी अहलियत होएगी कि वो दुनिया जुबानां दा फिर तर्जमा बेहतर तरीके कर सकेगा। हुण साडा ये मसला है कि साडी तो जुबान पढ़ाई नहीं जा रही और 173 साल तो पढ़ाई नहीं जा रही। असी तो ये मुकदमा लड़ रहे हैं कि ये ਤੁਹਾਡਾ बुनियादी और जिवें कहंदे ना इस्लाम दीने फितरत है, बिल्कुल उसे तरह उसे दीने फितरत दे ऐन मुताबिक जुबान भी मां बोली भी दीने फितरत दा हिस्सा है। दीने फितरत दे मुताबिक चलना है। सब तो पहले देखो अल्लाह पाक ने तो कलाम अल्लाह च फरमाया कि मैं अपने नबियां नूं उन्हां दियां बोलियां उन्हां दियां कौमां दियां बोलियां च स्नेह दे के कलिया ते उथों ही तुसी हिसाब ला लो। ये फितरत है, ये नेचर है और साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि अगर तुसी अपनी जुबान दे विच सिक्ख्या लई हुई है ते तुसी तुहाडी बुनियादी एजुकेशन उहदे विच ते तुहाडे जिहड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स ने एजुकेशन दे वो ज्यादा बेहतर तरीके क्लियर हुंदे ने। सो पहली गल है कि जुबानां ते कोई रोक नहीं, और दूजी गल ये वे कि पहले तुहानूं अपनी जुबान आंदी होवे और उस तो बाद तुसी भावें 500 जुबानां सीख लवो। इहदे विच साडा चूंकि फोकस इहदे ते रहिंदा अक्सर उर्दू ते इस वास्ते भी रहिंदा है कि उर्दू बुनियादी तौर ते ना तो इस धरती की जुबान है और ना ही वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जुबान है, मतलब ओदा इस जज्बाती पहलू तो अलावा कोई होर अहलियत नहीं है ओदी कि वो उन कौमी जुबान का नाम दे दिता गया, पाकिस्तान की जुबान बना दिता गया। इस तो अलावा उहदे कोई मतलब काबलियत कोई नहीं है कि शायरी की जुबान है। बेशक बड़े बड़े शायर गुजरे ने मिर्ज़ा गालिब वर्गे ते वाह वाह तो वाह वाह और क्या कहने, मतलब इंज दी इस तो अगे नहीं हो वधदी। अल्फाज जिहड़े ने उहदे अखर जिहड़े ने वो ज्यादातर पंजाबी तो ही लै गए ने या हिंदी तो लै गए ने या पर्शियन अरेबिक ने, लफ्ज भी उहदे अपने नहीं। वो एक फितरी जुबान नहीं है बुनियादी तौर ते ना। ਇਹਦੇ ਤੇ आप भी जिहड़े अहले जुबान लोग ने जिहड़े उर्दू दे पढ़े लिखे
ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰੇਟ ਕੀਤਾ ਉਰਦੂ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁਤਫਿਕ ਨੇ। ਅਕਸਰੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ 19ਵੀਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਖਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਤਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ BBC ਤੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਛਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 15ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਉਰਦੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ 15ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਉਰਦੂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਆਈ। ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਰਦੂ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਛੀਂਟ ਤੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਛੀਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਛਿੱਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅੱਖਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਰਦੂ 'ਚ ਨਾ ਛੀਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅੱਖਰ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਅੱਖਰ ਇੰਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇੱਕ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਦੀਮ ਕਬਲ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਹੈਬਰੀਓ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ 21 ਅਲਫਾਬੈਟ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰ ਲਿਆ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਦੀਮ ਉਲੂਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਵਾਈਵ ਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀਮ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਣਗੇ, ਹੜੱਪੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਡਿਕੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸਕ੍ਰਿਪਟ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਰੀਖ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਇੰਨੀ ਖੋਜ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੜੱਪਾ ਵਾਸੀ ਸਨ, ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਵਾਸੀ ਸਨ, ਹੜੱਪਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਸਨ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਨਜ਼ਲੀ ਵੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਹਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਆਲਮ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤਰੀਨ ਮੁਆਸ਼ਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੀਮ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਬਰੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮਅਸਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਹੀਏ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਹੀਨ ਬਹੁਤ ਕੌਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹੀਨ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀ ਐਡਵਾਂਸ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਚ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤੀ ਅਸਾਸਾ ਹੈ ਕਦੀਮ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲੀ ਨਿਰੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਲਿਖਣੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਖਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਸਾਂ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਆਹਿਸਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਰਦੂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵੜੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਉਰਦੂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਪਿਆ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਰੱਤ ਪਿਆ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਹੋਣ, ਪਹਿਲੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਿੰਧੀ ਵੀ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਸ਼ਤੋ ਵੀ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਮ ਹੈ, ਬਲੋਚੀ ਪਰਾਵੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਮ ਨੇ। ਉਰਦੂ ਵਫਾਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਮੁਲਕ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਮੁਲਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਧਰਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜੇ ਰੱਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਜੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਰਦੂ ਦਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਜੀਂਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ।